Okay, so first of all, good morning all and welcome to today. Okay, so we are going to start with the first library and basic one, which is NumPy. तर NumPyचा तुमचा full form आहे Numeric Python. So today we are going to have introduction about this particular library, why we are learning this library, what is NumPy, difference between your list and NumPy arrays. ठीक है? Then why we use NumPy, then creating NumPy arrays. So how we create NumPy arrays, that we have to see. And then last part we are going to see what is dimension, what is shape, and what is size. Done? So again, before starting this lecture, जेव्हा पण तुम्ही लायब्ररीज मध्ये काम करताय, तर नेहमी लक्षात ठेवा, एक लायब्ररी सगळं काम करू शकत नाही. So when you are working with the project or working on your project, you are going to need multiple libraries to have whatever output you want. For example, I want to visualize data. So that cannot be done using NumPy. If I want to import data, again, that cannot be done using NumPy. So why we are learning NumPy? NumPy is a library which can do mathematical calculations. So in statistics lecture, we already see that how percentile, quartile calculation can be done, and how standard deviation, mean, median can be calculated using this particular library. सो मेन फोकस आपल्या आजपासून पुढचे 2 दिवस असणार आहे की लायब्ररीज काय असतात, ते कसे वर्क करतात, आणि याचं आपण एक इंट्रोडक्शन घेणार. डन. तुम्ही याला प्रॅक्टिकली एक्झिक्यूट करायला तेव्हापर्यंत स्टार्ट नाही करू शकत जेव्हापर्यंत तुम्ही अजून 2 लायब्ररी शिकत नाही. डन. ओके. नाव लेट्स स्टार्ट विथ द theoretical part first. Let's understand what is NumPy. ठीक आहे. NumPy is a Python package and it stands for numerical Python. It is a library consisting of multi-dimensional array object and collection of routine to process that array. Done? Now, why we are learning this particular library? ठीक आहे, काय गरज काय आहे मला लायब्ररी शिकायची? See, let me give you one simple answer for that. Suppose, let's say you have one data set having values of age. Let's say I have one age 28, 26, 20, 23, then 29, 30, 31, 56, 60, 21, and 80. Oh, 28 हो गया, 80, 45, and 40, 56. Done. Now I want to simply calculate the mean of this particular data set. Done. So I cannot do this process using directly Python, because in Python we don't have any such a library or any function which will get you the mean or average of your data set. Done. But that process or that part we can done using, we can do using this NumPy library. For example, mean of age. Done. So to use NumPy, you first have to import NumPy. So import NumPy as np. Done. Now np dot mean, and then let's pass our age. So there you go. You got the average of your data set. In similar way, you can calculate median. So let me calculate the median, and this is your median. Now thumb rule, as I say, if you find difference between mean and median and it is significantly large, then you can consider that this particular data set have outliers. Done. So जर तुम्हाला फाइंड आउट करायचं की डेटा सेट मध्ये आउटलायर आहे की नाहीये, दिस इज द बेस्ट वे. कॅल्क्युलेट बोथ व्हॅल्यूज मीन अँड मीडियन. जर डिफरन्स आहे तर डेटा सेट मध्ये आउटलायर. डन. Now this was a simple calculation which can be done using your, you can use loops also to do this particular calculation, right? But let me show you one more calculation which cannot be done using normal Python programming language. So I guess we have see this, right? So cells we have, and in sales data we have let's say sales of first month 10,500, then 12,000, then 16,000, then 10,000. Then if we have the cell, then in similar way we are going to have the cost. Then now for the first month, whatever sale was there, we have cost about 8,000. Then for the 12,000,
we have cost, let's say 13,000, that means we are in loss, and 16,000 we have 15,000, and this will be, let's say, 9,000. I want to that one. Okay. Now simple calculation, I want how much profit I have made in particular month. Done. So for the profit we only use this calculation. So let me then profit, and profit is equal to sales minus cost. Now you will get one error. Done. And this error we have already seen while working on the list, right? So list हा जो डेटा टाइप आहे, हा डेटा टाइप मध्ये आपण फक्त प्लस ऑपरेटर आणि मल्टिप्लिकेशन ऑपरेटर हे दोनच ऑपरेटर यूज करू शकतो. ते सोडून आपण कोणताही ऑपरेटर यूज करू शकत नाही. अँड इन द केस ऑफ प्लस ऑल्सो इट विल गोइंग टू कॉन्कॅटिनेट, म्हणजे तो मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन करणार नाहीये, तो मर्ज करणार. डन. आता मला ह्याचा ऍक्च्युली मॅथमॅटिकल आन्सर हवा. डन. सो हे आपण नॉर्मल पायथन प्रोग्रामिंग करू शकत नाही. सो व्हॉट आय एम गोइंग टू डू, आय एम गोइंग टू कॉपी दिस अँड आय एम गोइंग टू टाइप कास्ट. ठीक आहे. सो आपण काय करतोय, डेटाला टाइप कास्ट करतोय. सो एनपी डॉट अरे, जसं आपण लिस्ट करतो, जसं आपण स्ट्रिंग करतो, तसंच आपण सिंपल इथे काय केलं, जो काय डेटा माझा लिस्ट मध्ये आहे त्याला आपण केलं टाइपकास्ट. अँड नाव यू कॅन सी दॅट की जसं मी हा कोड रन करेल, नाव यू हॅव द आन्सर. So simply by converting your list into NumPy array, you can do mathematical calculations. ठीक है? So why we are learning? We are learning this particular library to do mathematical calculation, or we can say element-wise operations. So 10,000 minus 8,000, 2,500. So this is something we call as element-wise operation. So one by one तो calculation करतोय आणि त्याप्रमाणे तुम्हाला तो डेटा देतो. Can I get overall profit? Again, answer is yes. So how? I want total first sales, that will be NP dot sum of sales. Done. Then I want total profit. So sorry, total cost first. Then this will be NP dot cost. Done. And let me copy this, and we will see total profit, and that will be T cell, total sales minus total cost, and you get the answer. So you have overall profit of 3,500 rupees. Done. So questions like this we can solve using this particular library. क्लिअर आहे. सो नंपाय शिकायचं आपलं मेन मोटिव्ह काय, जर मला माझ्या डेटा सेट वरती न्यूमेरिकल कॅल्क्युलेशन्स करायचं, लेट से मला सेल्सचं अनालिसिस करायचं आहे, मला कॉस्टचं करायचं आहे, प्रॉफिटचं करायचं आहे, ऑर एल्स मला फायनान्शियल डेटा माझ्याकडे आहे त्याच्यामध्ये मला न्यूमेरिकल कॅल्क्युलेशन्स करायचे, दॅट कॅन बी डन युझिंग दिस पर्टिक्युलर लायब्ररी. डन. Okay. Now there will be one interview question. What is difference between Python list and Python array? Done. So Python list act as an array that can store element of various type. So in list you can store homogeneous data and heterogeneous data. Done. But the NumPy will only store homogeneous element. म्हणजे तुम्ही जेव्हा NumPy मध्ये डेटा स्टोअर करताय, एक तर तुम्ही पूर्णच्या पूर्ण स्ट्रिंग करू शकता, पूर्ण इंटिजर करू शकता, किंवा पूर्ण फ्लोट करू शकता. त्याच्यामध्ये मल्टिपल डेटा टाइप तुम्ही एका वेळेस स्टोअर करू शकत नाही. फर्स्ट डिफरन्स. ठीक आहे. सेकंड वन, with NumPy array you can perform element wise operation, something which is not possible using Python list. So आताच आपण बघितले element wise operation काय असते. जर मी वरती स्क्रोल डाऊन केलं तर इथे तुमची लिस्ट होती, त्या लिस्टने तुम्हाला मॅथमॅटिकल आन्सर दिलेलं नाही, and that same answer you have got over here using NumPy array. Done. Then fourth one, NumPy array are preferred over Python list when performing mathematical operation on large amount of data. ठीक आहे. सो मेन डिफरन्स जो आहे तो आहे लिस्ट आणि तुमच्या NumPy array मधला. लिस्ट जी असते ती होमोजिनियस डेटा आणि हेट्रोजिनियस डेटा स्टोअर करते, वेरस तुमचे जे NumPy array असतात ते फक्त होमोजिनियस डेटा प्रोसेस करतात. सेकंड, जो तुमचा NumPy array आहे त्याच्यामध्ये तुमच्याकडे एलिमेंट वाईज ऑपरेशन तुम्ही परफॉर्म करू शकता, ते तुम्ही लिस्ट मध्ये किंवा टफल मध्ये करू शकत नाही. देन तुम्ही NumPy ला घेऊन मॅथमॅटिकल ऑपरेशन्स करू शकता, कितीही अमाऊंट मोठा लार्ज डेटा सेट असेल
जे अगेन आपल्याला लिस्टमध्ये पॉसिबल नाही. अँड दॅट्स वाय वी आर लर्निंग दिस पर्टिक्युलर डन. नाव क्वेश्चन इज वाय वी यूज अँड हाऊ नंपाई इज क्रिएटेड. ठीक आहे. सो बघा, जेव्हा पायथन प्रोग्रामिंग लँग्वेजला डेटा अनालिसिस आणि डेटा सायन्स या फील्डसाठी सिलेक्ट केलं जातं. ठीक आहे. सो सिलेक्ट करण्यासाठी तुमच्याकडे जावा पण होती, तुमच्याकडे दुसऱ्या आर लँग्वेजेस पण होत्या. मग पायथनला सिलेक्ट करण्याचा मेन जो मोटो होता की ही लँग्वेज बाकीच्या लँग्वेजेस पेक्षा इझी टू लर्न. डन. सो आता डेटा अनालिसिस आणि डेटा सायन्स मध्ये येणारे जे काही वी कॅन से वॅकन्सीज असतील किंवा जॉब्स असतील ते मोस्टली असणारे जे स्टॅटिस्टिक्स फील्ड मधून आहे, जे मॅथमॅटिकल फील्ड मधून. डन. आता मॅथमॅटिकल ज्यांना काम करायचंय ते प्रोग्रामिंगचा हेक्टिक पार्ट नाही करू शकत. डन. सो लेट्स से मला जावामध्ये करायचं, हे काम मी जावामध्ये पण करू शकतो, बट प्रॉब्लेम काय की जावाचा सिंटेक्स टफ आहे. डन. सो पायथनला सिलेक्ट करायचं मेन रिझन होतं की पायथन प्रोग्रामिंग लँग्वेज इझी टू लर्न. बट वेन यू से इट इज इझी टू लर्न, दॅट मीन्स त्याच्या बॅकग्राऊंडला इतकी कोडिंग ऑलरेडी झालेली आहे की त्याच्यामुळे ती तुम्हाला सोपी जाते. समजलं? सो पायथन तुम्हाला इझी का वाटते? कारण त्यांनी बॅकग्राऊंडला एवढी ऑलरेडी कोडिंग करून ठेवलेली आहे की तुम्हाला त्याच्यामध्ये एक्स्ट्रा कोड करायची गरज नाहीये. बट आता हाच एक प्रॉब्लेम पण आहे पायथनचा. जर तुम्ही सी बरोबर किंवा जावा बरोबर पायथनला कम्पेअर केलं तर पायथन थोडंसं वी कॅन से कमी स्पीड मध्ये काम करतं. ठीक आहे. तर त्याचा जो प्रोसेसिंग स्पीड आहे ती कमी आहे ऍज कम्पेअर टू युअर सी लँग्वेज अँड जावा लँग्वेज. डन. आता मला पायथन तर यूज करायचं आहे फॉर न्यूमेरिकल कॅल्क्युलेशन फॉर द डेटा अनालिसिस, बट पायथन स्लो पण आहे. डन. कारण की त्याचं कोडिंग एवढं सोपं आहे. सो आता जेव्हा डेटा अनालिसिस साठी या लँग्वेजला यूज केलं गेलं तर एक मोठो काय होता की पायथनचा सिम्पल सिंटेक्स तर राहिला पाहिजे, बट त्याचबरोबर आपल्याला लार्ज अमाऊंट ऑफ डेटा बरोबर पण काम करता आलं पाहिजे. सो सध्या प्रॉब्लेम असा आहे की पायथन जी लँग्वेज आहे ती स्लो आहे, मग हिला फास्ट कसं करायचं. डन. अँड दॅट्स वाय दे हॅव क्रिएटेड वन लायब्ररी विच इज NumPy, न्यूमरिक पायथन. सो जो तुमचा NumPy लायब्ररी ही पायथन मध्ये बनवलेली नाहीये. इट इज बेस्ड ऑन सी, C++ अँड Fortran कोड. डन. तर त्याचा जो बेस आहे, मग ती लायब्ररी जी जनरेट केली गेलेली आहे ती तुमची C++ अँड Fortran कोड याच्यामध्ये जनरेट केली गेलेली आहे. अँड देन तिला कंबाईन केली विथ द पायथन. सो आता C++ मध्ये जनरेट करायचं रिझन काय होतं? बिकॉज सी आणि C++ हे फास्ट आहेत प्रोसेसिंग मध्ये. डन. सो आता तुम्ही लार्ज अमाऊंट ऑफ डेटा अनालाइज करू शकता, जी तुम्हाला स्पीड हवी होती ती स्पीड तुम्हाला पायथन देत आहे युझिंग दिस पर्टिक्युलर लायब्ररी. डन. सो फर्स्ट थिंग, इट हॅज पॉवरफुल एन डायमेन्शनल अरे ऑब्जेक्ट. तर तुम्ही कितीही डायमेन्शन्स मध्ये काम करू शकता. 8 डायमेन्शन, 10 डायमेन्शन, 100 डायमेन्शन. इव्हन इन डेटा सायन्स तुमची इमेज माहिती आहे? ओके, इमेज कोणाला माहिती आहे? इमेज कशी जनरेट होते? पिक्सल्स असतात. डन. सो बघा, आणि अगेन इंटरेस्टिंग पार्ट. ठीक आहे. सो लेट्स से माझ्याकडे हा इमेज आहे आणि मी म्हणतोय की ही 28 बाय 28 पिक्सलची इमेज आहे. डन. सो 28 बाय 28 पिक्सल्स म्हणजे काय की याच्याकडे 28 रोज आहेत ते असे. डन. अँड 28 कॉलम्स आहेत असं. डन. आणि तुम्हाला जी इमेज दिसते ती इमेज कशी दिसते? त्या प्रत्येक डॉट मध्ये काही ना काहीतरी व्हॅल्यू असते, त्या व्हॅल्यूमुळे आपल्याला ती इमेज दिसते. डन. फॉर एक्झाम्पल मला एखादा डॉग शो करायचा आहे, तर जिथे जिथे डॉगचं पिक्चर आहे तिथे तिथे ते पिक्सल्स मध्ये व्हॅल्यूज असतात अशा. अगेन जे डेटा सायन्स डेटा अनालिसिस करणार आहेत त्यांना हे पार्ट व्यवस्थित समजेल. डन. आणि जिथे काहीच नाहीये तिथे तो पिक्सल झिरो असतो, म्हणजे व्हॅल्यू तिथे झिरो असते. अँड दॅट्स हाऊ युअर इमेज इज जनरेटेड. नाव युझिंग NumPy ऍक्च्युली यू कॅन प्रोसेस दिस इमेज. तुम्ही NumPyला घेऊन त्या पिक्सल्स मध्ये काम करू शकता. तिथे ज्या काही व्हॅल्यूज आहेत त्या व्हॅल्यूजला घेऊन तुम्ही चेंज करू शकता. ठीक आहे. तर जेव्हा तुम्ही प्रोसेसिंग करताय, तर प्रोसेसिंग करताना काय होतं, लेट्स से माझ्याकडे खूप मोठी पिक्सल आहे. आता जेवढं जास्त मोठं पिक्सल तेवढं प्रोसेसिंग स्पीड कमी. सो युझिंग NumPy यू कॅन गेट दॅट डेटा. तुम्ही त्या डेटाला स्टँडर्डाइज करू शकता. स्टँडर्डाइज झाल्यानंतर त्याची व्हॅल्यू कमी होते, त्याच्यावरती वर्क करा अँड देन परत त्याची पिक्सल्स वाढवा. ठीक आहे. सो जेव्हा तुम्ही जनरेटिव्ह इमेजेस म्हणता ना, अगेन बॅकग्राऊंडला तिथे एक लायब्ररी यूज होते NumPy सारखी, जी त्या डेटाला एक्सट्रॅक्ट करते, त्याला स्टँडर्डाइज करते, त्याच्यावरती वर्क करते अँड देन मग तुम्हाला हाय पिक्सल्स मध्ये व्हॅल्यू जे आहेत त्या जनरेट करून देते. डन. सो NumPy फक्त तुमचा डेटा अनालिसिस डेटा सायन्स डेटा अनालिसिस मध्ये यूज होतं असं नाहीये. यू यूज दिस पर्टिक्युलर लायब्ररी इन इमेज प्रोसेसिंग ऑल्सो. मग डेटा सायन्स मध्ये पण तुम्हाला इमेज ही लायब्ररी यूज करता येते. क्लिअर आहे? ओके.
चल, सेकंड थिंग, इट हॅव सोफिस्टिकेटेड ब्रॉडकास्टिंग फंक्शन. काय असतं ते आपण उद्या बघणार आहोत. बट इट सपोर्ट वन फंक्शन दॅट हेल्प यू टू डू मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन इन डिफरंट साइज अँड शेप्स ऑफ द array. Done. Then it is a tool integrated from the C, C++ and Fortran code, and it is useful in linear algebra, Fourier transformation and random number capabilities. सो तुम्ही याच्यातून रॅन्डम डेटा पण जनरेट करू शकता, तुम्ही मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन पण करू शकता, आणि मॅट्रिक्स आपण जर शिकलेलो असतो ट्रान्सपोज वगैरे आठवत आहे 8-9 स्टँडर्ड मध्ये ए ट्रान्सपोज, ए बी ट्रान्सपोज, ए डॉट प्रोडक्ट. सो दॅट कॅल्क्युलेशन ऑल्सो कॅन बी डन युझिंग दिस नंपाय. क्लिअर आहे? ओके. सो आता इम्पोर्ट कसं करायचं हे आपण ऑलरेडी बघितलेलं आहे. दिस इज हाऊ यू इम्पोर्ट numpy. Now today we are going to see how we can create numpy array. ठीक आहे. सो तुमच्याकडे ऑलमोस्ट 7 टाइप्स ऑफ numpy array क्रिएट करायचे ऑप्शन्स आहेत. डन. आता यामध्ये पहिला जो आहे तो आहे np डॉट अरे, जो मगाशीच आपण बघितला. ठीक आहे. सो लेट मी शो यू. आपण वन बाय वन गो थ्रू करूया. डन. सो लेट से A1 आपण घेतला. A1 मध्ये np डॉट अरे, आणि ह्या अरे मध्ये आपण पास करणार लिस्ट. सो 10, 15, 20, 26. सो दिस इज युअर अरे. डन. आता तुम्ही जेव्हा नंपाय मध्ये काम करताय, यू कॅन वर्क इन 1 डायमेन्शन, 2 डायमेन्शन, 3 डायमेन्शन. तुम्ही कितीही डायमेन्शन्स मध्ये काम करू शकता. सध्या हा जो डेटा आहे तो सिंगल डायमेन्शन मध्ये. डन. लेट्स से आय वॉन्ट टू जनरेट 2 डायमेन्शन. सो A2 इज इक्वल टू np डॉट अरे, आणि अरे मध्ये आपण पास करतोय 10, 20, 30, 40, 50, 60, and let me have one more, 70, 80, and 90. There you go. So this is your A2. Done. सो तुम्ही 1 डायमेन्शन मध्ये पण काम करू शकता, आणि तुम्ही 2 डायमेन्शन अरे पण जो आहे तो जनरेट करू शकता. ठीक आहे. ओके. आता हे झालं np डॉट अरे. सेकंड ऑप्शन आपल्याकडे अरे जनरेट करायचा आहे झिरोज, वन्स अँड आयडेंटिटी. ठीक आहे. सो लेट मी शो यू हाऊ इट वर्क. आता लेट से आपण घेतो A3 आणि मी म्हणतो np डॉट झिरोज, आणि तुम्ही देणार किती नंबर ऑफ रोज हवेत, किती नंबर ऑफ कॉलम हवेत. डन. सो 2 रोज आणि 3 कॉलम्स हवे. अँड आय गेस वी विल नीड वन मोर. सो आता np डॉट झिरो ही पर्टिक्युलर असा अरे आहे जो डेटा जो आहे तो झिरोने इनिशिएट करतो. अगेन कुठे यूज होतं, जर तुम्ही डेटा सायन्स मध्ये कधी गेला तर डेटा सायन्स मध्ये तुम्हाला एरर्स कॅल्क्युलेट करावं लागतं. ठीक आहे. आता एरर्स कॅल्क्युलेट करण्यासाठी तुम्हाला एक इनिशियलाइज पॉईंट लागतो. सो आता इनिशियल करण्यासाठी, त्या डेटा सेटला इनिशियलाइज करण्यासाठी एक तर तुम्ही np डॉट झिरो यूज करता किंवा np डॉट वन्स करता. डन. अँड देन तिथून तुमचा एरर जो आहे तो कॅल्क्युलेट व्हायला स्टार्ट होतो. सो बऱ्याचदा तुम्हाला काय होतं की रॅन्डम डेटाला घेऊन एरर्स कॅल्क्युलेट करण्यापेक्षा आपण एक झिरो बेस पासून व्हॅल्यूज कॅल्क्युलेट करायला स्टार्ट करतो. सो त्या केसमध्ये तुमचं यूज होतं np डॉट झिरो, आणि त्याच सेम वे मध्ये तुमच्याकडे आहे np डॉट वन्स. सो वन्स मध्ये अगेन सेम आहे. जसं लेट्स मला 4,3 अरे हवा आहे. सो माझ्याकडे 4 रोज असणार आहेत, 3 कॉलम्स असणार आहेत, आणि सगळ्यांची व्हॅल्यू असेल 1. क्लिअर आहे? सो np डॉट झिरो सर्व व्हॅल्यू 0 मध्ये देतो, np डॉट वन्स सर्व व्हॅल्यू 1 मध्ये देतो. डन. यानंतर आहे आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. ठीक आहे. अगेन 8 आणि 9 स्टँडर्ड मध्ये आपण शिकलेलो आहोत कोव्हेरियन्स, व्हेरियन्स. ठीक आहे. सो तसा हा मॅट्रिक्स आहे. लेट मी शो यू द मॅट्रिक्स. सपोज A5 घेतला आपण, आणि आपण बोललो np डॉट आयडेंटिटी. ना अगेन आयडेंटिटी मध्ये तुम्ही देणार किती रोज हवे आणि किती कॉलम्स हवे. A5 and again, yeah, sorry, you are going to specify one thing only and there you go. ठीक आहे. सो आता यामध्ये आयडेंटिटी मॅट्रिक्स म्हणजे काय की तुमचे डायगोनल एलिमेंट्स जे असतात ते सर्वच्या सर्व 1 असतात, अँड देन इकडचा पार्ट जो असतो तो मिरर इमेज असतो वरती. डन. सो व्हेरियन्स, कोव्हेरियन्स मध्ये तुमचं यूज होत आहे
तर हे जे डायगोनल एलिमेंट्स आहेत ते 1 ने इनिशियलाइज होतात अँड देन तुमचा हा जो पार्ट असतो तो मिरर कॉपी असतो यावाल्या पार्टची. ठीक आहे. सो जर तुम्ही कधी आयडेंटिटी मॅट्रिक्स शिकलात ते तुमचं वर्टेक्स सॉरी मॅट्रिसेस मध्ये आहे. सो हा जो असतो हा तुमचा व्हेरियन्स आहे. सो दिस ऑल द व्हेरियन्स अँड दिस ऑल आर द कोव्हेरियन्स. ठीक आहे. तर जर आयडेंटिटी मॅट्रिक्स तुम्हाला क्रिएट करायचं असेल तुम्ही ते क्रिएट करू शकता युझिंग दिस नंपाय अरे. तुम्ही 3 पास केला तर 3 रोज आणि 3 कॉलम्स होते. क्लिअर आहे. ओके. इथपर्यंत काय डाऊट? So np.0, np.1 and np.identity. Then we have np.arrange. ठीक आहे. सो आपण हा वाला ऑलरेडी बघितलेला आहे. रेंज फंक्शन आपण बघितलं पायथन मध्ये काय करतं एका राईट. सो आपण एक व्हॅल्यू देतो मिनिमम अँड मॅक्सिमम तेवढ्या पार्ट मध्ये तो डेटा जनरेट करतो. डन. सेम थिंग कॅन बी डन युझिंग np.arrange. सो array range. डन. बघा. सो a6 इज इक्वल टू np.arrange. डन. अगेन तुम्ही याला देणार मिनिमम व्हॅल्यू. सो लेट्स मला हवं 10 पासून ते 50 पर्यंत. तर तुम्हाला तो व्हॅल्यूज देईल 10 to 50. अगेन सेम कन्सेप्ट आहे. स्टार्टिंग पॉईंट कन्सिडर होतो एंडिंग पॉईंट कन्सिडर होत नाही. तर जसं तुमचं पायथनचं रेंज फंक्शन आहे सेम तसंच ते वर्क करतं. तर तुम्हाला 50 पर्यंत व्हॅल्यू हवी असेल इन दॅट केस वी विल गो फॉर द 51. क्लिअर आहे. आणि यामध्ये पण स्टेप आहे. सो जर मी स्टेप साईज 2 दिली त्याचा अर्थ काय होणार 10 नंतर 11 स्किप होईल 12 येईल. 12 नंतर 13 स्किप होईल 14 येईल. क्लिअर आहे. आणि ही स्टेप साईज तुम्ही तुम्हाला जशी हवी त्याप्रमाणे चेंज करू शकता. क्लिअर आहे. दिस इज np.arrange. फक्त फरक असा आहे की हा अरे आहे आणि जी पायथन मध्ये भेटतं आपल्याला ते लिस्ट किंवा टफल असतं. डन. ओके. नाव आफ्टर दॅट वी हॅव लिनियर स्पेस. ठीक आहे. सो लेट्स से यू वॉन्ट टू जनरेट सम डेटा विच इज इक्वली डिस्ट्रीब्युटेड. डन. तर तुम्ही यूज करू शकता लिनियर स्पेस. सो np.linear space. आता लिनियर स्पेस मध्ये तुम्हाला पहिले सांगावं लागतं की रेंज काय. फॉर एक्झाम्पल 10 to 50 आणि याला तुम्हाला किती इक्वल पार्ट मध्ये डिवाइड करायचं. A7 सो 5 इक्वल पार्ट मध्ये डिवाइड करायचं 10, 20, 30, 40 अँड 50. जर याला मी 10 बोलेल इट विल डिवाइड इंटू 10 इक्वल. जर याला मी बोलेल 15 सो बेसिकली जो काय डेटा आहे तो इक्वल 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 पार्ट मध्ये डिवाइड होतो. डन. सो जर तुम्हाला डेटा जनरेट तर करायचा पण प्रत्येक डेटामध्ये डिस्टन्स जे आहे ते सेम सेम हवं तर तुम्ही याला यूज करू शकता. क्लिअर आहे. चलो इथपर्यंत काय डाऊट आहे ना. ओके. आता नेक्स्ट येतं तुमच्याकडे np.copy. म्हणजे लेट्स से तुमच्याकडे डेटा आहे आणि तुम्हाला तो कुठे ना कुठेतरी स्टोअर करून ठेवायचा. ठीक आहे. सो आपण यूज करतो np.copy. सी a8 इज इक्वल टू np.copy ऑफ a7. ठीक आहे. सो जो काय डेटा माझ्याकडे A8 मध्ये असेल त्याची कॉपी आपण एक तयार केली ना. ओके. Then next one we have random. Okay, now this one is interesting. ठीक आहे. आता रॅन्डम मध्ये आपल्याकडे 3 ऑप्शन्स आहेत. एक आपण फ्लोट मध्ये डेटा जनरेट करू शकतो, एक आपण इंटिजर मध्ये करू शकतो आणि एक आपण स्ट्रिंग मध्ये करू शकतो. ठीक आहे. सो फर्स्ट लेट मी शो यू नंबर देन आपण बघूया स्ट्रिंग मध्ये कसं करायचं. सपोज तुम्हाला डेटा जो आहे तो फ्लोट मध्ये हवा. डन. तर आपण यूज करूया A9 np.random. रॅन्डम मध्ये तुमच्याकडे फंक्शन आहे रँड. डन. अगेन तुम्ही याच्यामध्ये देणार नंबर ऑफ रोज अँड नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक आहे. आता हा जो डेटा जनरेट करता हा कंपल्सरी असतो तुमचा 0 to 1 च्या मध्ये. ठीक आहे. सो जे काय व्हॅल्यूज असणार ते सर्वचे सर्व असणार आहे 0 to 1 च्या मध्ये. जेव्हा तुम्ही रन करताल डेटा फ्लोट मध्ये जनरेट होईल बट त्याला एक कॅप की व्हॅल्यू 0 to 1 च्या मध्ये असेल.
डन. आता आपण रँड इंटिजर ऑलरेडी पाहिलेलं आहे. डन. सो लेट मी शो यू अगेन. A10 is equal to np dot random dot rand integer. डन. लेट से मला मिनिमम एज आहे 18, मॅक्सिमम आहे 55 and I want 100 people. Done. So these are 18. Done. ओके. सो याच्यामध्ये नवीन काही नव्हतं. नाव लेट्स सी सम न्यू पॉइंट्स. ठीक आहे. सो आता हा जो डेटा आहे, हा डेटा आपल्याला न्यूमेरिकल जनरेट केला. सपोज मला हे 100 लोकांचं डेटा जनरेट करायचा, बट तो जो डेटा आहे तो डेटा मला स्ट्रिंग मध्ये हवा आहे. ठीक आहे. सो आता तो कसा करणार बघा. A11 इज इक्वल टू np डॉट रँडम. आणि जर तुम्हाला डेटा जो आहे तो स्ट्रिंग मध्ये जनरेट करायचा असेल तर यू हॅव समथिंग कॉल्ड ॲज चॉईस. ठीक आहे. आता चॉईस मध्ये तुम्ही पहिले लिस्ट पास करता. फॉर एक्झाम्पल माझ्याकडे HR ची टीम असेल. ठीक आहे. त्यानंतर माझ्याकडे मार्केटिंगची टीम असेल. त्यानंतर माझ्याकडे लेट्स से IT डिपार्टमेंट आहे. आणि असे मला किती लोक हवे? 100. A11 तर त्यांनी रँडमली ह्या डेटाला 100 लोकांमध्ये डिवाइड केलं. मी परत एकदा रन करेल. व्हॅल्यूज क्लिअर आहे. नाव लेट मी शो यू वन इंटरेस्टिंग. ठीक आहे. आता हे झालं तुमचं, तुमच्याकडे डेटा आला, पण हा डेटा रोज आणि कॉलम्स मध्ये आहे का? नाही. मला ह्या डेटा रोज आणि कॉलम्स मध्ये डिवाइड करायचं. डन. बघा, जसं मी म्हटलं, जेव्हा तुम्ही वर्क करत आहात, you cannot use single library for all the information. So to convert this data into rows and column, we are going to use pandas as here. Then see, now we want to create one data frame, and we are going to use pd dot. We have one function what is data frame. Now for the data frame, to create this data frame, we have to give two things. Let me go. फर्स्ट या डिक्शनरी आपल्याला पास करावी लागेल. ठीक आहे. नाव इन डिक्शनरी फर्स्ट वी आर गोइंग टू हॅव एज, आणि इथे जो ॲरे येणार आहे तो आहे A10. सो A10 मधला जो डेटा आहे तो इथे. देन वी हॅव डिपार्टमेंट. डन. आणि याच्यामध्ये जो डेटा येणार आहे तो आहे A11 मधून. ठीक आहे. अँड म्हणजे तुम्ही जो डेटा तुम्हाला न्यूमेरिकल मध्ये दिसत होता तो डेटा तुम्ही ऍक्च्युली रोज आणि कॉलम्स मध्ये डिवाइड केला. क्लिअर आहे. चल, समजलं. ओके. याचा अजून एक आपण डेमो घेणार आहोत अजून डिटेल मध्ये, बट आयडिया आली. क्लिअर आहे. ओके. तर एकदा काय काय पाहिलं आपण ते बघून घेऊया. सो वी स्टार्टेड विथ द नंपाय अरे, आणि आपल्याला समजलं वी कॅन क्रिएट 1D 2D 3D और एनी डायमेन्शन अरे. Then we saw 0, ones and identity. Then arrange. Then linearly space. Then we saw copy. After copy आपण बघितलं random. In random, rand integer, rand and choice. And last one we have np dot pull. Done. So suppose तुम्हाला एक array हवाय, बट त्या array मध्ये सर्व व्हॅल्यूज 13 पाहिजे, 13 नंबर हवाय. डन. तर त्यासाठी तुम्ही यूज करणार np dot full. So let's say A12 is equal to np dot full. ना आता फुल मध्ये तुम्हाला पहिले सांगावं लागतं किती रोज आणि किती कॉलम्स असायला पाहिजे. सेकंड तुम्ही सांगणार कोणती व्हॅल्यू हवी. ठीक आहे. सो आता जसं तुम्ही याला रन करचाल तर प्रत्येक याच्यामध्ये व्हॅल्यू जी आहे ती सिमिलर असेल. सो जसं np डॉट 1 0 आहे ते बाय डिफॉल्ट 1 आणि 0 ने इनिशियलाइज करतं. सपोज तुमच्याकडे डेटा आहे आणि तुम्हाला एका सिंगल व्हॅल्यूने इनिशियलाइज करायचं, सो यू कॅन इनिशियलाइज युअर अरे युझिंग दिस सिंगल. क्लिअर आहे. ओके. सो टिल क्रिएशन कोणाला काय डाऊट आहे? क्लिअर ना. ओके. नाव हा आला क्रिएशन वाला पार्ट. नाव लेट्स अंडरस्टँड की याच्यामध्ये मग ॲरेचं डायमेन्शन काय असतं, शेप काय असतं आणि साईज काय असतं. अँड दिस सेम इन्फॉर्मेशन यू आर गोइंग टू हॅव इन युअर पांडाज ऑल्सो. ठीक आहे.
आता जे मी फंक्शन्स तुम्हाला दाखवतोय हे आहे तसे तुमचे पांडाज मध्ये वर्क करतात. डन. चल, सो एक एक्झाम्पल घेऊन समजून घेऊया शेप, ॲरे आणि साईज. डन. सो सपोज तुमच्याकडे एक ॲरे आहे, लेट्स से np डॉट ॲरे, आणि यामध्ये माझ्याकडे डेटा असा आहे 1 2 3 4 5 6 7 8. Done. And data is something like this. ठीक आहे. So first thing I want to find out the shape, second size and then dimension. Done. So shape म्हणजे काय की तुमचा डेटा जो आहे त्याच्यामध्ये किती रोज आहेत आणि किती कॉलम्स आहेत त्याला बोलतो आपण शेप. सो सध्या ह्या डेटामध्ये तुमच्याकडे 1 2 3 रोज आहेत आणि 1 2 3 कॉलम. सो याचा जर मी शेप तुम्हाला दाखवला दॅट विल बी 3 by 3, 3 रोज अँड 3 कॉलम्स. ठीक आहे. आता सपोज मी डेटा चेंज केला, लेट मी शो. आता डेटा असा आहे, आता रोज 2 आहेत, कॉलम 3 आहे. तर पहिले रोज दिसतात, सेकंड कॉलम दिसतात. आणि सपोज तुम्हाला फक्त रोज बघायचा आहे, डू इंडेक्स. ठीक आहे. 0 म्हणजे रो अँड 1 म्हणजे कॉलम. क्लिअर आहे. सो शेप आपण काय यूज करतो टू आयडेंटिफाय हाऊ मेनी रोज अँड कॉलम्स आर देअर. सो जर तुम्हाला आठवत असेल आयपीएलच्या डेटा सेटला आपण जेव्हा लोड केलं होतं, आय यूज df डॉट शेप फंक्शन. ठीक आहे. इन दॅट df डॉट शेप यू गॉट आन्सर 230/30. सो 230 काय होते त्यातमधले रोज होते आणि 30 काय होते कॉलम्स होते. डन. सो अगेन इथून तुमच्याकडे तो फंक्शन आहे. क्लिअर आहे. ओके. आता हे आलं शेप. शेप नंतर तुमच्याकडे येतं डायमेन्शन. ठीक आहे. सो जो तुमचा डेटा आहे तो कोणत्या डायमेन्शनचा, 1 डायमेन्शन 2 डायमेन्शन 3 डायमेन्शन. ठीक आहे. सो लेट मी शो यू. आता सध्या जो तुमचा डेटा आहे तो 2 डायमेन्शनचा आहे, A13 डॉट एनडी. ना डायमेन्शन्स काय 2 आहे. आता डायमेन्शन्स कसे इन्क्रीज होतात, यू हॅव टू चेक दिस ब्रॅकेट. ठीक आहे. सो आता ब्रॅकेट्स इथे किती स्टार्टिंगला 2. आता जसं मी ब्रॅकेट चेंज करेल, अजून एक ऍड केला. ठीक आहे. नाव आता तुमचा शेप पण चेंज होईल, 1 2 3, आणखी एक ऍक्सिस एक्स्ट्रा ऍड झाला अँड देन तुमचा डायमेन्शन पण चेंज. क्लिअर आहे. सो तुमचा डायमेन्शन जो आहे तो या ब्रॅकेट्स वरून डिसाइड होतो की डेटा किती डायमेन्शन्स मध्ये आहे. क्लिअर आहे. ओके. आता येतं साईज. साईज म्हणजे तुमच्या पर्टिक्युलर डेटा सेटमध्ये किती टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आहेत. फॉर एक्झाम्पल सध्या आपल्याकडे आहेत 3 प्लस 3, सो साईज विल बी 6. ठीक आहे. सो A13 डॉट साईज. क्लिअर आहे. सो शेप तुम्हाला येतं रोज अँड कॉलम्स, डायमेन्शन तुम्हाला येतं डेटा 2 डायमेन्शन 3 डायमेन्शन 4 डायमेन्शन्स मध्ये आहे, आणि साईज तुम्हाला येतं की त्या डेटामध्ये किती नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स आहेत. जसं लेंथ फंक्शन आपल्याकडे, तसं आपल्याकडे नंपाय मध्ये आहे साईज फंक्शन. क्लिअर आहे. ओके. सो शेप, डायमेन्शन अँड साईज यामध्ये कोणाला काही डाऊट आहे? None. So what you are going to do today? Go through first thing numpy and list difference. Second important आहे, इंटरव्ह्यू मध्ये विचारलं जाऊ शकतं. Done. Then second thing, these are all the types of numpy arrays which we can create. ते तुम्हाला सर्व माहित असायला पाहिजे. ठीक आहे. यातले सगळेच तुमच्या लगेच प्रोजेक्ट मध्ये युज होणार आहेत का? नो. बट काही अशा आहेत जे तुमच्या डेटा सायन्स मध्ये युज होतात ना, मशीन लर्निंग आणि डीप लर्निंगच्या अल्गोरिथम्स मध्ये. सो गो थ्रू ऑल ऑफ देम. अँड देन लास्ट वन, शेप, साईज आणि तुमचं डायमेन्शन, या तिघांमधला डिफरन्स जो आहे तो डिफरन्स समजून घ्यायचा. क्लिअर आहे.